Hello, my dear student friends. Today we are going to discuss about the SSLC class 10th chapter 6, that is life processes, as an introduction. Okay, so before understanding what are life process, as you have already studied in your previous class, what is life? How will you identify life or a living organism, or how will you differentiate or distinguish between living and non-living things? Mainly the living things have their own characteristic features. There are so many living characteristic features. ಬಹಳಷ್ಟು ಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನದಾವ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳದಾವ. ಅದ್ರೊಳಗ ಮೂರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ growth and development, ಅಂದ್ರೆ living things they will grow. Okay, ನಿಮಗೆ ಅದ್ರೊಳಗ size and shape ಒಳಗ difference ಕಂಡು ಬರ್ತೈತೆ with the time. Okay, they start increasing. The second very important is a response to stimulus. Okay, so if you give a stimulus to any living organism, it shows the response. For example, animals ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ example ಕೊಡು, like dog and all. Okay, if you call a dog, it will turn its head towards you. Even plants also shows a stimulus to response. The best example we can give is Mimosa pudica. That is a touch me not plant. ಅಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮುನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ಕೋ ನಾನು ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಕೋದ್ರು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ. Another most important property or the characteristic of a living organism is a ability to reproduce. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಕೈತಿ organisms they will multiply, they will reproduce. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲ. Only because of this property viruses are considered as a living entity. Anyway, so these are the characteristic features of a living organism. The living organisms, to keep them alive, they perform so many processes or the activities. Okay, these processes or activities that will keep them alive are called as a life processes. Okay, so we can simply say life process, the basic function performed by an organism to maintain its life is called a life process. Okay, so ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವಿ ಜೀವಂತ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನೇನ್ ಅದರ ಒಳಗ ದೇಹದೊಳಗ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನೇನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾವ ಅವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ living organism ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. And these processes are common to all the living organisms, whether it is a plant or animal or any microbe. Okay, ಯಾವುದೇ microorganism ತೊಗೊಳ್ಳಿ, like amoeba and all, so bacteria, all the living organisms perform these processes. ಯಾವುದೇ ಒಂದು process ಆಗಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ what do we require? We require energy. So if you require energy, ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ we get it from a outside external supply in the form of a food. Okay, ಇದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ autotrophic organisms like plants, they also require food. Okay, here the food for plants, actually the plants perform a photosynthesis and they can prepare their own food. ಆದರೆ they have to supply raw material to prepare those food. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವೇನ ಫುಡ್ ತಗೋತೀವಿ as a human being or an animal, they mainly consists of carbohydrates. Okay, mainly ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ.
ಈಗ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇವು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಮಗ್ ಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡ್ಕೋತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ atmosphere. Okay, we get the oxygen from the atmosphere or the air, right? So ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫುಡ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಒಳಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಆ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ we know that we are a multicellular organism and we have a organ grade of body organization. So there is a division of labor. All the cells are performing their function at their place, and our body promises them to supply the food and the oxygen. So ಈಗ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮುಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ತನಕ, ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ ತನಕ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ we need a proper transport system. They have to be transported. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೇನಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಕೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. Okay, these are also called as a byproducts. These byproducts, even adala, they are toxic in body. Toxic andre if they accumulate in our body, they will act like a poison. Okay, hangagi ನಾವು ಏನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, we have to eliminate them. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So for that purpose we will remove these byproducts. Okay, so ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ 4 ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಫುಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಆದ ನಂತರ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೂವಲ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ರಿಮೂವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಅಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಲೈವ್. ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಫುಡ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಫುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಂತರ ಇದು ಫುಡ್ ಒಳಗಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಾವು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇವೆರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುವಾಗ ಏನ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಕಾವ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ಇವಿಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ, ಲೈಕ್ ಫುಡ್, respiration, oxygen, respiratory gas, oxygen, excretory waste products ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು, ತನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲಡ್, ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. Okay, so this is what a simple introduction to the life process. So in the next videos we'll be studying these processes in detail. So thank you very much. Keep enlightening yourself.